I welcome all of you again in the second lecture of thermodynamics. So this topic is totally mathematical one. So we have to derive some mathematical equations. In the first lecture we have discussed about the Gibbs function and Helmholtz function. The introductory part is already finished. Now we will see here the mathematical relationship between G and A. What is the relationship between them? How the equation can be written? So in this lecture we will discuss that part. Now if you see the first screen, in this screen you can see here relationship between G and A is given. So from definition, the definition which we have seen in the first lecture, so that is G can be written as G is equal to H minus Ts. It is a product of entropy and temperature subtracted from enthalpy. So that is nothing but G. Now we have to put up the value for H, since H is equal to E plus PV. So this is the enthalpy equation which we have studied in BSc2. So we can write, if you put up E plus PV in the place of H, what is the equation? G is equal to E plus PV minus Ts. So now you can see here the first term and this third term, it should be together we can take on it. So G is equal to E minus Ts plus PV as it is. So now what is E minus Ts? It is simply a work function. म्हणजे G आणि A मध्ये काय नक्की फरक आहे हे आपल्याला ह्या इक्वेशन मधने दिसून येते. त्यासाठी आपण H इज इक्वल टू E प्लस PV म्हणजे एन्थाल्पीच्या इक्वेशनचा वापर केला आणि आपल्या लक्षात आलं की गिब्स फ्री एनर्जी ही वर्क फंक्शनच आहे, पण कधी ज्या वेळेस त्यामध्ये प्रेशर आणि व्हॉल्यूम याचा जो गुणाकार आहे एवढी क्वांटिटी ऍड केली तर हे दोघं पण इक्विव्हॅलंट आहेत. सो दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन G अँड A. So at constant pressure the change in the function of above equation can be written as, फक्त या ठिकाणी डेल्टा येणार, डेल्टा G बरोबर डेल्टा A प्लस P as it is, कारण प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, into डेल्टा V. So this is the equation, this is the relationship between G and A. Now in next slide we will see changes in G and A in isothermal process. Now this isothermal is nothing but the process in which temperature of the system remain constant, that is nothing but isothermal. म्हणजे T ही क्वांटिटी कॉन्स्टंट असणार आहे. तर आता आपल्याला G आणि A मध्ये काय काय चेंजेस होतात ते बघायचे आहेत. सो चेंज इन G फॉर अन isothermal प्रोसेस इज गिवन बाय, सो डेल्टा G इज इक्वल टू, एक इनिशियल आणि फायनल स्टेज कन्सिडर करा, that is G2 minus G1. So that is final minus initial. So G is nothing but आत्ताच आपण इक्वेशन बघितलं H minus Ts, म्हणून G2 साठी आपण लिहू शकतो H2 minus Ts2. T कॉन्स्टंट आहे. तसंच G1 साठी H1 minus Ts1. सिंपल गिब्सच इक्वेशन आहे, फक्त या फॉर्म मध्ये लिहिलं. ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला, ब्रॅकेट सॉल्व्ह केल्यानंतर किंमत आली डेल्टा G बरोबर H2 minus H1 आणि Ts2 minus Ts1. त्यानंतर H2 minus H1 ॲज इट इज, T कॉमन असेल, इथं पण आहे इथं पण आहे, आणि इथं S2 minus S1 शिल्लक राहील. तर अशा प्रकारे डेल्टा G बरोबर डेल्टा H minus T into डेल्टा S. H2 minus H1 साठी डेल्टा H वापरला, S2 minus S1 साठी डेल्टा S वापरला, याला दिलं इक्वेशन नंबर 2. तर तेच इक्वेशन आहे पुन्हा इथं आपण पुन्हा एकदा बघताय, डेल्टा G बरोबर डेल्टा H minus T into डेल्टा S. आता जर एकदम लहान चेंज असेल, किंचित म्हणजे इन्फानाइटेसिमल चेंज असेल, तर आपण डेल्टाच्या ऐवजी स्मॉल d वापरायचा. मग इक्वेशन कसं तयार होईल, dg बरोबर dh minus t into ds. सिमिलरली चेंज इन वर्क फंक्शन, आता हा झाला गिब्सच्या फंक्शन मध्ये झालेला चेंज. आता हा वर्क फंक्शन मधला चेंज आपल्याला बघायचा आहे. जसं डेल्टा G बरोबर G2 minus G1 घेतलं, तसंच आता डेल्टा A बरोबर A2 minus A1. A2 ची किंमत E2 minus TS2, A1 ची किंमत E1 minus TS1. ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला, E2 minus E1 कॉमन फॅक्टर T बाजूला काढला, S2 minus S1. तर डेल्टा A बरोबर डेल्टा E minus T into डेल्टा S. म्हणजे जसं इथे इक्वेशन 2 भेटलं, तसंच आता इथे एक नवीन इक्वेशन आपल्याला भेटेल, डेल्टा A बरोबर डेल्टा E minus T into डेल्टा S. त्या दोन्ही इक्वेशन कडे बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की फक्त टेम्परेचर हा फॅक्टर कॉन्स्टंट आहे, बाकी प्रत्येक ठिकाणी
डेल्टा आहे, कारण ही प्रोसेस कुठली आहे, आयसोथर्मल प्रोसेस. आता या ठिकाणी सुद्धा जर स्मॉल चेंज असेल सिस्टीम मध्ये तर इन्फानाइटेसिमल चेंज साठी डीए बरोबर डीई मायनस टी इंटू डीएस. तर अशा प्रकारचा इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी लिहिता येत. देन वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. आता या दोघांचं सिग्निफिकन्स आपल्याला सांगायचं. सिग्निफिकन्स सांगत असताना क्लोज्ड सिस्टीम कन्सिडर केलेली आहे. An infinitesimal change in G is given by differentiating equation of G. G चे इक्वेशन घेतलंय आणि त्याला डिफरन्शिएट केलेलं आहे. बघा, डिफरन्शिएट केल्यानंतर काय तयार होईल, dg इज इक्वल टू dh मायनस, आता t आणि s गुणाकारात आहेत त्यामुळे पहिल्यांदा t डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस s, पुन्हा s कॉन्स्टंट आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ t, म्हणून dh मायनस t ds मायनस s dt. आता यामध्ये लहान चेंज केलेला आहे. h साठी एन्थाल्पी जे आपण अगोदर इक्वेशन वापरलं तेच इक्वेशन इथं पुन्हा ठेवलेलं आहे, E प्लस PV, म्हणून इक्वेशन तयार होईल dg बरोबर dh साठी काय लिहिलं पाहिजे, dE प्लस P इंटू dV प्लस V इंटू dP, कारण याला सुद्धा डिफरन्शिएशन लागू होतं, मायनस उरलेल्या टर्म ॲज इट इज T इंटू ds मायनस S इंटू dt. कारण सांगा, H बरोबर E प्लस PV हे सूत्र आपण या ठिकाणी वापरलेलं आहे. आता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, तुम्ही जर थर्मोडायनॅमिक्सचा पहिला नियम बघितला तर त्याचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन काय आहे बघा, dq इज इक्वल टू dE प्लस dW. काही पुस्तकामध्ये du पण आहे, कॅपिटल U, दॅट इज द इंटरनल एनर्जी, आणि हे प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क dW. तर आता dq इज इक्वल टू लिहिता येईल dE प्लस dW च्या ऐवजी रिव्हर्सिबल वर्क म्हणजेच प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क म्हणजेच P इंटू डीव्ही, म्हणून इथं W रिव्हर्सिबल असं दाखवलेलं आहे, त्याला इक्वेशन 1 द्या. त्यानंतर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी, तुम्हाला मॅथमॅटिकल इक्वेशन माहिती आहे. तर डी क्यू बरोबर काय लिहिता येईल, टी इंटू डेल्टा एस किंवा टी इंटू डी एस. फॉर इन्फानाइटेसिमल चेंज यू मे यूज ds, म्हणून dq बरोबर t इंटू ds. तर थर्मोडायनॅमिक्सचा पहिला नियम वापरला त्यावरनं dq ची किंमत काढली, थर्मोडायनॅमिक्सचा दुसरा नियम वापरला त्यावरनं dq ची किंमत काढली, आणि हे दोन्ही इक्वल केले, बॅलन्स केले इक्वेशन, तर आपल्या लक्षात आलं की tds बरोबर de प्लस w रिव्हर्सिबल, त्यावरनं de ची किंमत जर घेतली तर TDS मायनस W रिव्हर्सिबल. म्हणजे हे जे दोन नियम वापरून आपण इक्वेशन तयार केले ते कशासाठी, तर इथल्या DE ची किंमत आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची होती त्यामुळं, कारण या इक्वेशन मध्ये DE ही पहिली टर्म आहे, तर ह्या टर्म्सचं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी आपण हे दोन्ही इक्वेशन या ठिकाणी वापरलेले आहेत. आता त्यानंतर त्या ठिकाणी ते इक्वेशन पुटअप करायचं आहे, त्याची किंमत ठेवायचं आहे आणि पुढे जायचं आहे. मग बघूया होत आहेत. बघा, dg बरोबर TDS मायनस W रिव्हर्सिबल प्लस P इंटू DV प्लस V इंटू DP मायनस TDS मायनस SDT. ॲज इट इज तेच इक्वेशन आहे, फक्त इथं किंमत पुटअप केली DEG, तर त्या ठिकाणी आपल्याला TDS मायनस W रिव्हर्सिबल ही किंमत ठेवली. अगेन वी नो दॅट W रिव्हर्सिबल इज इक्वल टू P इंटू DV प्लस W नेट, म्हणजे नेट वर्क डन is nothing but, किंवा रिव्हर्सिबल वर्क इज नथिंग बट इट इज द नेट वर्क डन प्लस प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, या दोघांची बेरीज म्हणजेच रिव्हर्सिबल वर्क. तर रिव्हर्सिबल वर्क डन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द नेट वर्क डन. तर या इक्वेशन वरनं आपल्याला W रिव्हर्सिबलच्या ठिकाणी ही किंमत ठेवायची आहे PdV प्लस W नेट. TDS ला TDS, W रिव्हर्सिबलच्या ऐवजी ही किंमत ठेवा, मायनस P इंटू DV मायनस W नेट होईल, प्लस या P इंटू DV प्लस V इंटू DP मायनस TDS मायनस SDT ॲज इट इज. ज्या सेम टर्म्स आहेत त्या कॅन्सल करा, निगेटिव्ह असतील त्या. TDS पॉझिटिव्ह, TDS निगेटिव्ह कॅन्सल आउट, P इंटू DV पॉझिटिव्ह, P इंटू DV निगेटिव्ह कॅन्सल आउट, व्हॉट रिमेन मायनस W नेट मायनस SDT आणि पॉझिटिव्ह VDP ह्या टर्म राहिल्या, म्हणून हे इक्वेशन आपल्याला भेटलं DG इज इक्वल टू VDP मायनस SDT मायनस W नेट. आता जर दोन क्वांटिटी कॉन्स्टंट असतील, एक टेम्परेचर असेल आणि दुसरं जर प्रेशर असेल, तर त्यावेळेस dt आणि dp च्या किमती या शून्य होतील, कारण हे दोन्ही पण कॉन्स्टंट आहेत. देन व्हॉट रिमेन्स, dg at constant pressure and temperature is nothing but only one factor remain, that is negative W net. और हा निगेटिव्ह डाव्या साईडला लिहू शकताय,
minus dg pressure temperature constant, that is equal to W net. So for finite change we can write minus delta G at constant pressure and temperature is nothing but the net work done. म्हणजे net work done काय आहे, तर decrease in Gibbs free energy change when temperature and pressure remains constant. सिंपल भाषेमध्ये आपण त्याला सांगू शकतो. Then we will go towards the next slide. Remember, this is the most important equation. dg is equal to vdp minus sdt. Thus a decrease in the value of Gibbs free energy function, हेच मी शाब्दिक स्वरूपामध्ये सांगितलेलं आहे, at constant temperature and pressure is a measure of maximum reversible non-mechanical work done by the system. Similarly, for infinitesimal change, the work function A is given by the differential equation. जसं आता आपण G चं इक्वेशन लिहिलं तसंच A साठी इक्वेशन लिहायचं आहे, dA is equal to dE minus TdS minus SDT. पुन्हा एकदा फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड लॉ जसा आपण यूज केला डीई च्या किमतीसाठी, तोच इथं फर्स्ट अँड सेकंड लॉ यूज केलेला आहे आणि त्यावरूनच हे इक्वेशन घेतलेलं आहे, डीई इज इक्वल टू टीडीएस मायनस डब्ल्यू रिव्हर्सिबल. तर डब्ल्यू रिव्हर्सिबल रिप्रेझेंट द मॅक्सिमम रिव्हर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम and includes both mechanical as well as non-mechanical works. Now putting the value of dE in above equation 1, जसं पाठीमागं आपण dE ची किंमत ठेवली तसंच इथं सुद्धा dE ची किंमत ठेवायची. तर आपल्याला काय इक्वेशन भेटेल बघा, TdS minus W reversible minus TdS minus SDT. Sometimes we can use W reversible is nothing but simply pressure and volume work. सेम क्वांटिटीज कॅन्सल होतील, डीए बरोबर मायनस एस डी टी मायनस डब्ल्यू रिव्हर्सिबल इतका फॅक्टर शिल्लक राहील. तर त्याला आपल्याला लिहिता येईल डीए इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू रिव्हर्सिबल, किंवा हाच मायनस डाव्या साईडला लिहिला तर मायनस डीए ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डब्ल्यू रिव्हर्सिबल. So for finite change minus delta A at constant temperature is equal to W reversible. त्यामुळे A साठी आपल्याला सांगता येईल decrease in work function at a constant temperature is nothing but the measure of maximum reversible work done, that is for both mechanical and non-mechanical system. So the last point, that is variation of G with temperature and pressure. पाठीमागच्या स्लाइड मधलं इक्वेशन इथे घेतलेलं आहे, dg इज इक्वल टू vdp मायनस एसडीटी मायनस डब्ल्यू नेट. आता जर क्लोज्ड सिस्टीम असेल आणि ओनली प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इज इन्व्हॉल्व्ड, दॅट टाइम डब्ल्यू नेट इज 0 अँड वी गेट, ही किंमत 0 ठेवा, dg इज इक्वल टू vdp मायनस एसडीटी, हे इक्वेशन तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल. नाव dg इज इक्वल टू vdp मायनस एसडीटी असेल तर आता फक्त इथे किमती आपल्याला ठेवायच्या आहेत. dp बरोबर 0 कधी कॉन्स्टंट प्रेशर असेल तर त्यावेळेस dg ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज इक्वल टू मायनस एस इंटू dt. मग मायनस एस ची किंमत काय तयार होईल, हा गुणाकारात आहे, इकडे आलं की भागाकारात. सो दॅट इज द व्हॅल्यू फॉर निगेटिव्ह एंट्रोपी. आणि हा प्रश्न ऑब्जेक्टिव्हला बऱ्याच वेळेस विचारलेला आहे, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एंट्रोपी, यस किंवा मायनस यस. सो इट इज dg by dt at constant pressure. Now variation of G with pressure at constant temperature, म्हणजे dt ची किंमत आता 0 करायची. जर dt ची किंमत 0 झाली तर इक्वेशन काय तयार होईल, dg is equal to v into dp. फक्त एक टर्म्स इथे येईल, ती म्हणजे कॉन्स्टंट टेम्परेचर, जी की इथं खाली दाखवलेली आहे. मग dg भागिले dp इज नथिंग बट व्हॅल्यू ऑफ v. तर याच्यावर सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह बरेचदा विचारलेला आहे, दॅट इज व्हॅल्यू फॉर व्हॉल्यूम v. सो इट इज dg by dp at constant temperature. बऱ्याच वेळेस ह्या टर्म सेम येतात, फक्त इथला फॅक्टर सुद्धा कधी कधी बदललेला असतो, त्यामुळे कन्फ्युजन होतं आणि मार्क जातात. त्यामुळे हे दोन्ही सूत्र प्रत्येकाने लक्षात ठेवायचे आहेत. सो दिस इज टोटली मॅथमॅटिकल वन. So in this way we have discussed the relationship, physical significance of the G and A. Remaining part we will discuss in the next lecture. Thank you.